দোলে মেটে গোটা বাংলা। এই আনন্দ উৎসবে মেতে আছে সকলেই। দেশ বিদেশ থেকে বহু মানুষ এই দিন রঙের উৎসবে মাততে চলে আসেন মায়াপুরে। আর সবাই রঙিন হয়ে একে অপরকে রং মাখিয়ে এই দিনটা উদযাপন করেন। সেই ছবি এবারেও দেখা গেল। দেশ বিদেশের বহু মানুষ এসেছেন এই উৎসবে মেতে উঠতে। এদের মধ্যে অনেকেই জানেন না রং বা হোলি কি জিনিস। যেহেতু তীর্থনগরী মায়াপুর, ইস্কনের রং আবিরের প্রচলন একেবারে নেই বললেই চলে। তবে মায়াপুর ইস্কনের ভক্ত হবার সুবাদে শ্রী রাধিকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হোলি খেলার যে প্রচলনের বিষয়টা, সেটা তাদের অজানা নয়। আর তাই মায়াপুর ইস্কন ভক্ত বিদেশিরা মেতে উঠল রং খেলায়। দেখুন। তবে এই রং সে রং নয়, সম্পূর্ণ ভেষজ পদ্ধতিতে তৈরি রং বেরঙের আবির এবং ফুল নিয়ে তারা হোলি খেলান মহা আনন্দে। ভগবান শ্রী চৈতন্যের 539তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে সারাদিন উপবাস, বিকেলে বিগ্রহের মহাভিষেক। বাহ্যিক রং নয়, কৃষ্ণানু রঙেই মেতে উঠবে নাম এবং জপের মাধ্যমে। তবুও শ্রীকৃষ্ণের প্রচলিত হোলিকে মান্যতা দিয়ে রং বেরঙের আবিরে মেতে উঠল মায়াপুর ইস্কনের বিদেশিনীরা। মায়াপুর ইস্কনের রং খেলায় তেমন প্রচলন নেই ঠিকই, তবুও ঐতিহ্যকে স্মরণ করে বসন্তের হোলি উৎসব তাদের আলাদা করে রাখল না। নেচে গিয়ে আনন্দ ফুর্তি করে একে অপরের মুখে রং লাগিয়ে দিল মায়াপুর ইস্কনের বিদেশিনীরা। কি বলছেন কৃষ্ণ ভক্ত চন্দ্রমুখী, শুনব। Here, ISKCON does not celebrate Holi, but we, as it being a culture of India, we do as well because we like it, and we've been in Mayapur since our childhood. So it is a part of us, and we go to the temple, then go for Abhishek, go around different sacred places of Mayapur, listen to lectures, and remember about Mahaprabhu and his Leelas. And we have fun because it's a really happy festival. Coming out from foreign, you have never seen this culture before when you were there. So coming back in India, how do you feel that how this celebration is like expressing your, like how do you feel this is great for you? In the West, people don't celebrate festivals so colorfully as they do in India. Even though I've been here since childhood, I still know that. And it is something that I value greatly, that it's a part of me, that I'm in this culture and not in any other. অন্যান্য কৃষ্ণ ভক্তরা কি বলছেন সেটাও শুনবো। I'm from Russia. I'm living in Mayapur one. Holi is my favorite festival. I love it. Okay. I'm from Russia. I'm living in Mayapur one. Holi is my favorite festival. I love it. So today's day is the 539th year for Mahaprabhu's appearance day, and this is Mayapur, as we can see, and we celebrate here the day starting from Mangalarti, and then we also fast for the whole day. We don't eat anything, we don't drink anything, because today is the Supreme Personality of God, Sri Chandra Mahaprabhu's appearance day. And after the fasting, even they have the parikramas,
they have Hathi Parikrama, but in this year we don't have the Hathis, the elephants that we do procession with. They're not here with us, but we use the bullock carts. We have Gornitai that goes around with us, and after that we have this Navadip Mandal Parikram, which finished day before yesterday, and today is the appearance day for Sri Chaitanya Mahaprabhu, and we have these 3 big pandals where we're going to have the Mahabhishek for Sri Chaitanya Mahaprabhu, and it's going to be starting right on the time when Mahaprabhu was born. And this day is very special for Mayapur devotees and all devotees around the world. We have 5,000 people or 5,000 devotees that's coming out from all over the world, all over the globe, all joining on in ISKCON Mayapur, because this is the central of ISKCON, where everyone, all these international devotees come and meet here together and to celebrate Mahaprabhu's birthday. এই দিনটা প্রতি বছরের মতো এবারেও পালন করা হচ্ছে। মঙ্গল আরতি দিয়ে দিনটা শুরু হয়। সারাদিন তারা কিছুই খান না এবং তারপর এই দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মায়াপুরে। এই গোটা দিনে নতুনভাবে সেজে ওঠে মায়াপুর। সকলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। প্রতি বছরের মতো এবারেও সেই ছবি ধরা পড়ল। আমাদের প্রতিনিধি নিলয় কি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন দেখবো এবার। বছরভর কৃষ্ণ নাম করতে করতেই তাদের জীবন কেটে যায়। হোলি বা রং উৎসব কি জিনিস তারা কিন্তু সেটা জানে না। তবে এটুকু জানে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপিনীদের সাথে রং বিনিময় করেছিলেন, অর্থাৎ হোলি খেলেছিলেন, আর তা থেকেই তাদের বিস্তর অভিজ্ঞতা, আর সেই অভিজ্ঞতাই তারা একে অপরকে শেয়ার করলেন নদিয়ার মায়াপুরে। ওয়ার্ল্ড হেডকোয়ার্টার ইসকন মায়াপুর, সেখানে কিন্তু বিদেশিনীরা রীতিমতো একে অপরকে রং বিনিময় করলেন। তবে এই রং কিন্তু শুধুমাত্র ভেষজ আবির এবং ফুল দিয়ে তৈরি সুগন্ধি আবির তারা কিন্তু একে অপরকে মাখালেন এবং এই হোলি নিয়ে তারা মেতে উঠলেন। এমনিতেই ইসকন চত্বরে বিদেশিনীদের মধ্যে কিন্তু তেমন রঙের প্রচলন নেই, তবে বৃন্দাবনের কৃষ্ণের যে গোপিনীদের সাথে এই রং বিনিময় করেছিলেন বা হোলি খেলেছিলেন, তা থেকেই তাদের বিস্তর অভিজ্ঞতা, আর সেই অভিজ্ঞতাটুকুই কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করলেন এবং রং মেখে চিররঙিন হলেন তারা। আর এই রং মাখা কিন্তু একেবারে ক্যামেরা বন্দি করতে ভোলেনি আমাদের এই ক্যামেরা। বিদেশিনীদের রং খেলার ছবি ধরা পড়েছে আমাদের ক্যামেরায় এবং তারা প্রভূত আনন্দ উপভোগ করলেন, একে অপরকে রং মাখালেন, গান করলেন, নাচ করলেন। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণানুরাগীদের এই ধরনের এই রং খেলাকে একেবারে অন্যরকম মাত্রা এনে দিল নদিয়ার ইসকন মায়াপুরে। মায়াপুর এমনিতেই তেমনভাবে রঙের প্রচলন নেই, তা সত্ত্বেও বিদেশিনীরা কিন্তু রং অর্থাৎ এই হোলি থেকে বিন্দু মাত্র বঞ্চিত হলেন না। তারা কিন্তু রং মাখলেন, একে অপরকে রং মাখিয়ে দিলেন, এমনকি নাচ করলেন, গোপী ড্রেস পরে বিভিন্ন রকম ভাবে তারা এই হোলি উৎসব অর্থাৎ ভগবান শ্রী চৈতন্যের 539তম আবির্ভাব তিথি ঠিক অন্য রকম ভাবে কাটানোর চেষ্টা করলেন। আজ রয়েছে ভগবান শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে বিগ্রহের মহা অভিষেক, আর তার আগেই ইসকনের বিদেশী ভক্তরা মেতে উঠল এই হোলিতে অর্থাৎ রং উৎসবে। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।